Playmakers and other events. Let me welcome Mr. Ravichandran Raj, title sponsor of this gateway and promoter of Columbus Productions, Mumbai. I extend my welcome to Mr. Avinash Pawar and Chitan Kuadia of Oculus Creations, who are organizers of the Mumbai scene. Ms. Nandini, writer, director and filmmaker, and Ms. Putti Revati, poet and documentary filmmaker. In fact, I am extremely delighted to share the stage with 5 powerful women. Supports Mumbai Women's International Film Festival with the primary aim of bringing to life the aspiring women filmmakers in our dynamic film industry. I now call upon Dr. I. Algaram, Head Department of Media Sciences, to welcome Mr. Ravichandran Raj, Producer Director of Columbus Productions, with a bouquet of flowers. I now invite Mr. Avinash Pawar, Festival Director from Oculus Creations. What is the outcome? If you just establish the platform here, I'll see this event comes to Chennai in the very next year in a grand scale. So this is the very objective of this event. I unconditionally support. This unconditional support also comes from the confidence that Arun helped me to immediately connect to the people, and Hitesh Swami from Chennai. Whoever we turned up with a very short notices, there was no second mail or second call required to say, yes, I am there. Right from Sumati Madam, I began with you, V Magazine, because I looked at the V Magazine. Is there any magazine especially for women? Then Lakshmi Revati Madam, Lakshmi Ramakrishnan Madam. There was no second call to say, yes, no, I am not available or I am busy. They are the people who have been busy, everybody over there. So instantly, I was connected. In fact, Arun spoke from Mumbai itself to Nandini Madam and Putti Revati Madam and everybody. They said, yes, I am there. Tell me when. What is the kind of a thing is going on? So the objective of this movie, this festival is that we will definitely most expected that kind of a shortcomings and lapse. And as I said that, a film starts with the disclaimer. A filmmaker also starts with the disclaimer. All lapses are mine. All shortcomings are mine alone. And if this event is come to this far, this is because everybody I talked to them, in the most talented, brilliant directors from Chennai, they have long way to go, and they altered my belief about filmmaking and also about short films, which I want to say this because a couple of years back I thought that the short films is only for this and no smoking, safety, this kind of a subject. So anybody come to me, sir, I wanted to. Thank you. Vanakkam. A very good afternoon to all of you. And what should I say? They're all younger to me, most of them, I think all of them. So generally when I see eminent personalities sitting on the dais, I say my respects to the, பெரியோர்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னோட respects சொல்வேன். இங்க அது சொல்ல முடியாது. எல்லாரும் anyway, my wishes to all of them. It's so nice seeing so many powerful, spirited women around. So it's so inspiring.
First of all, at the onset, I would like to congratulate and also thank all the people who are behind this initiative. It's a wonderful initiative. I should thank Anna University, Department of Media Studies, Columbus Productions, Oculus Creations, and everyone, all the students, the department heads, everyone, for supporting this cause. என்னன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொசைட்டில இப்ப நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் ரைட் ஃப்ரம் இப்ப இந்த டெல்லி இன்சிடென்ட்ல இருந்து தான் ரொம்ப நிறைய நடக்கிற மாதிரி இருக்கு. சுத்தம் பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு எல்லா மென்னும் ரொம்ப வயலண்ட் ஆயிட்டாங்களோன்னு தோணுறது. இஸ் இட் பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடியே நடந்துட்டு இருந்தது ஆனா வெளியே வரல, இப்ப ஜாஸ்தி அதுக்கு அட்டென்ஷன் கிடைக்கிறதுனால இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வெளியே வருது, அப்படிதான் தெரியறது. ஸோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது யூஆர் டாக்கிங் அபவுட் ஜெண்டர் பயஸ், ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் ஆல் தட். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நிஜமாவே இருக்கா? ஸ்பெஷலி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி பத்தி நம்ம பேசுறோம், அது சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள. ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன், ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு போனா கூட முதல்ல ஒரு ஒரு ஹீரோஸ் ஹீரோயின்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு ஓகே ஹீரோஸ்க்கெல்லாம் நேச்சுரலி நிறைய சப்போர்ட் இருக்கும். அவங்களோட அவார்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது பயங்கர அப்ளாஸ் இருக்கும். there will be lot of encouragement and all that. இப்ப ரீசெண்டா நான் அட்டெண்ட் பண்ண நிறைய அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல பாக்குறேன், when women go on to the dais, I'm not talking about the heroines. Heroinsக்கு வந்து அது வேற விதமான ஒரு அப்ளாஸ் இருக்கு. I don't consider it as encouragement at all. But when real women, women who are, character artists, they're all actors. When they go on to the dais, ஒன்னு ரெண்டு பேர் கை தட்டுவாங்க, அவ்வளவுதான். இப்போ ஒரு 4-5 ஃபங்க்ஷன்ல அது பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம அவார்ட் ஃபங்க்ஷன்ல இந்த ஒரு பயங்கர வல்கர் டிஸ்பிளே ஆஃப் ஹையரார்கி இருக்கு, which is very very disturbing. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மளை கூப்பிட்டுட்டு எல்லாரும் வந்து வாங்கி போய் முடிச்ச அப்புறம் கடைசி ரோல்ல 2 பேர் உட்கார்ந்திருப்பாங்க. அந்த டைம்ல நம்ம கூப்பிட்டு அவார்டு கொடுப்பாங்க. பிரயோஜனம் இல்ல. See, you know how difficult it is for us, we people, to come to this stage, to this industry. It has not been easy. It is not because நான் வந்து சும்மா பிளைண்டா விமனை சப்போர்ட் பண்ணல. எனக்கு தெரியும், நான் 30 வருஷம் முன்னாடி என்னோட கல்யாணம் முடிஞ்சப்போ I knew what it was for me. I was not even allowed to go out. இன்னைக்கு நான் இங்க நிக்கிறேன் உங்க கூட பேசிட்டு இருக்கேன்னா the travel, the journey has not been easy. It's been very very difficult. And இன்னும் நம்ம சொசைட்டில there are certain responsibilities which are considered to be only women's responsibility. வீட்ல இருக்கிறது பொம்பளைங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் இது நினைக்கிறது ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கு. நம்மளும் அப்படி கண்டிஷன் ஆயிருக்கும். அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம இதுக்குள்ள வரும்போது we should be accepted, we should be celebrated. We will ask for it. There's no doubt about it. It is not just because we need to be encouraged. It's because the society needs our contribution. The film industry needs our contribution. You need us as much as we need you. It is you and me together. That is the point. Enna only media has the power to shape the perspective of people. நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை பத்தி பேசணும்னா மைக் எடுத்து பேசினா ஒரு 100 பேர் கேட்கலாம், ஒரு 200 பேர் கேட்கலாம், மேபி ஒரு 10,000 பேர் கேட்கலாம். crores and crores of people across the nation, across the world போய் சேரணும்னா மீடியா கூட இருக்கணும். மீடியாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த பவர் இருக்கு. I think I always feel that people in the media are more powerful than politicians. We have the power and we have to be more responsible. So equality பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? இப்போ அந்த டெல்லி இன்சிடென்ட்ல அந்த பெண் டிராவல் பண்ணும்போது கூட ஒரு ஆண் இருந்தார். அவர் என்ன ஆனாரு? What happened to him? He was thrown out of the bus. You see so many heroes on screen. They will fight 10 people. They will jump from helicopters, airplanes and save the heroine. What is happening to all of them? அவங்களெல்லாம் நம்ம இன்னும் ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We say, film industryல இருக்கிறவங்களே சொல்றோம், ஹீரோ தான் செல்லிங் பாயிண்ட், ஹீரோ தான் மார்க்கெட்டிங் பாயிண்ட், ஹீரோ இருந்தா தான் செல் ஆகும். Why? யார் இதை என்கரேஜ் பண்றா?
Who is encouraging this? Heroism நம்ம தான் வளர்க்கிறோம். So ஒரு வகையில பாத்தீங்கன்னா நம்ம இருக்கிறது இண்டஸ்ட்ரி வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி மேல் டாமினேட்டட். அதை உடைக்கணும், அதை உடைச்சுதான் ஆகணும். அதை உடைச்சாதான் we will actually நம்ம பேசுறது, நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது, நம்ம ஆசைப்படுறது அந்த ஈக்குவாலிட்டி, அந்த ஈக்குவல் பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இந்த நிலைமைக்கு காரணம் ஆண்கள் மட்டும்தானா? இல்ல, பெண்களும் தான். நமக்கு சுயமரியாதை, செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், செல்ஃப் எஸ்டீம், சென்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் we are representing the whole clan. அந்த விஷயம் நமக்கு எப்பவுமே அந்த உணர்வு இருக்கணும். அதோட தான் நம்ம செயல்படணும். சொல்லக்கூடாது, பிகாஸ் இது ஒரு பெரிய ஒரு கான்ட்ரவர்சிலேருந்து இப்பதான் நம்ம வெளியே வந்திருக்கோம். ஒரு படம் சென்சர்ஷிப் எல்லாம் முடிச்சு வெளியே வரும்போது ஒரு பேன் வருது. அப்போ இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, டெக்னீஷியன்ஸோட பேரோட ஒரு அட்வொகேட்டோட பேரு கூட போட்டுக்கணும். அட்வொகேட் இருந்தாதான் இப்ப படம் எடுக்க முடியும். ஏன்னா எப்படியும் ஏதாவது ஒரு பேன் வந்துடும்னு. சரி, ரிலிஜனோட பேர்ல இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் நம்ம பேன் பண்றோமே. பெண்களை அவமதிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தா நம்ம எத்தனை பேர் அதுக்காக குரல் கொடுக்கிறோம்? எத்தனை பேர் குரல் கொடுக்கிறோம்? ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் பசங்க வந்து ஒரு பொண்ணை தனியா கிடைச்சதுன்னா, இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு பொண்ணை பார்த்ததுன்னா முதல்ல அவங்க என்ன கமெண்ட் பண்றாங்க, எப்படி அந்த பொண்ணை பாக்குறாங்க? அதெல்லாம் மாற வேண்டாமா? இப்படி மாறும். Women writers, women technicians, women filmmakers should come into the foray. நம்ம வரணும் இதுக்குள்ள. நம்ம வெளியே உட்கார்ந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம், எந்த சேஞ்சும் நடக்காது. We have to make the change. And மீடியால முதல்ல நடந்துட்டா automatically it will spread out. So I think on that note, I think this is a wonderful initiative to encourage women filmmakers, women technicians, எந்த ஃபீல்ட்ல இருந்தாலும், லைக் ப்ரொடக்ஷனா இருந்தாலும் சரி, டைரக்ஷனா இருந்தாலும் சரி, கேமரா சைட்லயா இருந்தாலும் சரி, ஈவன் விமன் ஆக்டர்ஸ், இவங்கள என்கரேஜ் பண்ணறது, இட்ஸ் a wonderful initiative and it is a need for the day. So I support this event and I feel extremely happy to be a part of this event. I once again thank all my friends and the people behind this excellent initiative. Thank you so much. To everybody here, to the press especially. இன்னைக்கு நான் இங்க நின்னுட்டு பேசுறேன்னா definitely the first credit goes to இயக்குனர் சிகரம் director K. Balachandra, who's given me life, who's brought me to this beautiful world of cinema. அதுக்கப்புறம் next, what do I say, all my respects and all my gratitude to Lakshmi Ramakrishnan for bringing me, rediscovering me and bringing me back to the industry by Aarohanam. எப்படி என்னை கண்டுபிடிச்சி இந்த கேரக்டரில் நான் கரெக்டாக இருப்பேன் நினச்சி போட்டாங்களோ எனக்கு தெரியல. I really thank her throughout my life for having this trust in me that I will be able to portray the role of Nirmala in Aarohanam, which is a very very difficult role. Script படிச்சப்போ நான் ரொம்ப பயந்தேன், என்னால் பண்ண முடியுமா இது அப்படின்னு. She said only you can do and only you will do. I don't know, she molded me that way, and today, you know, I'm like this in front of you all my gratitudes toward her. I don't know how I'm going to pay her, and it has been a beautiful experience for me to work in Aarohanam. என்னோட lifetime role னே நான் சொல்லலாம், because அது one particular character கிடையாது. It has got so many dimensions, it has got so many shades actually. அந்த கேரக்டர்ல நான் 10 படம் பண்ண மாதிரி ஒரு feeling. She's given me not one film, she's given me I think 10 films. So I enjoyed doing the film and I'm very happy, like the Women International Film Festival padamo it's going to go அப்படின்னு. And I think for a good cause, you know, the Columbus Productions அங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. I am very proud of you, Columbus Productions and, you know, Departments of Media Sciences. And தெரியல, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. I'm excited about this and I am very proud to be a woman. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். I'm very proud to be a woman, mother of 2 daughters, and I thank God for that. Thank you very much. Thank you all. Because in the age we have now,
And I am not new to Anna University. I have come for your culturals of this media science earlier as to judge your events and other things here. So I have been a part of your Anna University for various cultural activities, and being in the 8th year is something wonderful. And then the Mumbai Women's International Film Festival, which is brought to us by Columbus Productions and Mr. Ravi, and also originated from Oculus Creations. A hearty congratulations and a great way to go for you all. It's a start in Chennai for you all, and I'm sure that as we are here today from Chennai, as a Chennelite to support you all for the lovely cause that you are going ahead, I'm sure you will rock yourself. And now coming to the Women's Day, I think all of us have been talking about women, and of course I'm no other person but a woman. And as Mrs. Lakshmi had rightly said that it's high time we come out, I have one more thing to add on to whatever Mrs. Lakshmi has spoken so far. It is that I believe now today, I think the past is we expect the men to support us to come out. But I think now we are in the generation where we women will have to support ourselves. There are a few people who are ahead of us, like the few who are sitting here. And I think we should use them as our model and not look at the subject of the guys will have to bring us out. No. I think if you say equal, and if you're speaking on equality, come out by yourself with the education and the literacy that has come to you. வணக்கம். 10 வருஷம் முன்னாடி எங்கள் அம்மா பாட்ட போயிட்டு நான் ஐ வாண்ட் டு பிகம் டைரக்டர் அப்படின்னும் போது ஒன்றும் புரியல. டைரக்டர்னா அப்படின்னா அதில் ஃபில்ம் மேக்கராக ஆகணும், படம்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு. எங்கள் ஃபேமிலியில் யாரும் சினிமாவில் கிடையாது. ஸோ அப்பா எல்ஐசியில் இருந்தார், அம்மா குவீன் மேரிஸ் காலேஜில் ஹெச்ஓடி. ஸோ திடீர்னு எங்கேருந்து வந்து சினிமான்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ரொம்ப வருஷமாக மனசுக்குள்ளே வந்து ஒரு டைரக்டர் ஆகணுங்கிற ஆசையை யார்ட்டையுமே சொல்லாமல் சீக்கிரட்டாக வச்சுட்டு அப்படியே காலேஜஸ்லேயே வந்து ட்ராமா ஸ்கிட்ஸ் எல்லாம் டைரக்ட் பண்ணி ப்ரைஸ் வாங்கிட்டு அந்த சந்தோஷத்துலேயே அப்பாடி போதும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு தைரியத்தில் வந்து ஒரு நாள் கேட்டேன். எம்பிஏ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி எம்பிஏ படிக்கிறேன், அது பாட்டுக்கு இருக்கட்டும், பட் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு பிகம் ஃபில்ம் மேக்கர் அப்படின்னு சொன்னேன். விமன்லாம் இல்லைம்மா, டைரக்ஷன்லாம் அவங்க பண்ணுறதே கிடையாது. எந்த ஃபில்ம் விமன் டைரக்டர் நீ பார்த்துருக்கேன்? நீ யாரை பார்த்துட்டு நீ அவங்கள மாதிரி ஆகணும்னு நீ சொல்கிற? நான் சொன்னேன் இல்லை, விமன்லாம் இல்லைங்கிறதே எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. நான் ஒரு விமன் ஃபில்ம் மேக்கராக ஆகணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் லைக் மை ஃபாதர் வாஸ் இஸ் அ மார்க்கெட்டிங் பர்சன். அவர் ஒரு சின்ன கதை சொல்லுவார். அதாவது ஒரு சேல்ஸ்மேனை வந்து ஒரு ஐலண்டுக்கு அனுப்பிச்சாங்க. அந்த மாதிரி ஷூஸை போயிட்டு நீ அங்கே இருக்கிற அந்த ஐலண்டில் இருக்கிற மக்களுக்கெல்லாம் நீ போயிட்டு ஷூவை செல் பண்ணிட்டு வா அப்படின்ட்டு. அவன் போயிட்டு மறுநாளே திரும்பி ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி வந்துடுவான். சார் அந்த ஊரில் யாருமே செருப்பு கூட போடுறதில்ல சார், எல்லாம் வெறும் காலம் நடந்துட்டு இருந்தாங்க, அவங்கள்ட்ட போய் நான் எப்படி ஷூ விற்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். உடனே மறுநாள் இன்னொரு சேல்ஸ்மேன் அதே ஐலண்டுக்கு இன்னொரு சேல்ஸ்மேன் அனுப்புவார். அவன் போயிட்டு சார் செம்ம மார்க்கெட் சார், யாருமே செருப்பு கூட போறதில்ல, நம்ம கிட்ட இருக்கிற அத்தனை ஷூயும் அவங்க கிட்ட வித்துடலாம் அப்படிமா. நான் எங்க அப்பாட்ட சொன்னேன், there are no women in cinema, no women filmmakers, not many. So if I go there, I'll be recognized. If I go there and make good films, I'll be seen, I'll be noted. Among the 1,000 million male filmmakers, if I come there and if I prove myself, I will be noted and you will be proud of me. அப்படின்னா அவர்கிட்ட சொல்லி நான் வந்து சம்மதம் வாங்கினேன் எங்கள் அப்பா கிட்ட. அஃப்கோர்ஸ் அது மட்டும் இல்லை, it took a great deal of convincing them. It took 3 years for me and a lot of hard work. அப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஹேண்டிகேம் கூட கிடைக்காது. ஒரு ஷார்ட் ஃபில்ம் பண்ணுறதுக்கோ யார்ட்டையாவது ஒரு படம் பண்ணி எங்கிட்ட டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னு போய் எடுத்துகிட்டு போய் காட்டுறதுக்குலாம் முடியாது. ஒரு வீணா போன SVHS கேமரா எங்கே இருந்தாவது ரெண்டலுக்கு எடுத்து அதில் குவாலிட்டியே இருக்காது, மகா மட்டமாக இருக்கும். இன்னைக்கு எல்லாரும் அப்படியே சாய்க்குன்னு ஐஃபோனில் எல்லாரும் படம் எடுத்து அப்படியே ஃபேஸ்புக்கை திறந்தா ட்விட்டரை திறந்தா ஷார்ட் ஃபிலிம் அழுது. அத்தனை பேரும் அப்படியே சோ மெனி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் விட்டா பால்காரன்ல இருந்து மேம் நான் இன்னைக்கு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்திருக்கேன் பாக்குறீங்களா அப்படின்ட்டு அவ்வளோ ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எங்க பார்த்தாலும் இருக்கு. எவ்ரிபடி இஸ் அ ஃபில்ம் மேக்கர். இன்னைக்கு காமன் பீப்புள் வந்து 2 வகை, ஐதர் தே ஆர் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஆர் கிரிட்டிக்ஸ். அவன் ஒன்னு படம் பண்ணுவான், இல்ல போய் டக்கு 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 டக்குன்னு பிளாக், இந்த படம் நான் பார்த்தேன் செல்லாது அப்படின்னு. இது 2 இதுல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு. இதுல நல்ல வேலையா கொஞ்சமே பெண்கள் வந்து படம் பண்ணும்போது நல்ல வேலையா இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்லாம் வச்சு அழகா எங்க படத்தெல்லாம் காட்டுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ தட் இஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக். கேர்ள்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நிறைய பேர் வந்து டைரக்டர்ஸ் ஆகணும் வராங்க, ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஆகணும்னு வராங்க.
வரும்போது என்கிட்டயே அசிஸ்டன்ஸா சேரும்போதும் சரி, இல்ல மேடம் நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க ஏற்கனவே வந்துட்டீங்க, ஒரு படம் பண்ணிட்டீங்க, வாட் இஸ் யுவர் அட்வைஸ் அப்படின் போது மெயினா நான் சொல்றது என்னன்னா, டிட் யூ கன்வின்ஸ் யுவர் ஃபேமிலி ஃபர்ஸ்ட்? வீட்டில் இல்லை மேடம், கேன் யூ டாக் டு மை டேட், பிகாஸ் இஃப் யூ டெல் ஹிம் நோ ஹி வில் அக்ரி. கம் அண்ட் சிட் ஹியர். நான் ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட போகிறேன், சார் நான் ஒரு கதை வச்சுருக்கேன் சார், எனக்கு ஒரு 2 கோடியிலேருந்து டிபெண்டிங் ஆன் தி ஸ்டோரி 5 கோடியோ 10 கோடியோ போய் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் எனக்கு மாமனா மச்சானா, அவர் எதுக்கு எனக்கு 2 கோடி கொடுக்க போகிறாரு? சரி கதை நல்லா தான் இருக்கும், but still he is nobody. The day I knock on the door, I go just like any man, I go and ask him, sir fund my film, give me 5 crores அப்படின்னா ஏன் கொடுக்க போறாரு? So he has to be convinced. How? You have to convince him, this is a fantastic story, this is happening, that is happening, I'll get this actor, that actor, I'll get these technicians, இந்த cameraman, அந்த music director எல்லாம் போட்டு சமபடமா கொண்டு வரலாம் சார்னு அவரை வெறும் வார்த்தையாலேயே கன்வின்ஸ் பண்ணணும். ஒரு ஸ்டேஜ் ஓவர். ஒரு ஹீரோ கிட்ட போய் செம்ம ரோல் சார், செம்ம கேரக்டர் பண்ணுங்கன்னு பேசி 1 மணி நேரம் பேசி கன்வின்ஸ் பண்ணும். ஹீரோயினை கன்வின்ஸ் பண்ணும், மியூசிக் டைரக்டர் கன்வின்ஸ் பண்ணும், கேமராமேனை கன்வின்ஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போயிட்டு அங்க எல்லாரும் இந்த ஷாட் நல்லா இல்லையா, இதனால இல்ல நல்லா இருக்கு வைங்க, நான் சொல்றேன் டெல்லி வைங்க, நான் சொல்றேன் வைடு வைங்கன்னு கேமராமேன்ட்ட சண்டை போட்டு ஷாட்டை வைக்கணும். மியூசிக் டைரக்டரோட டியூன் நல்லா இல்லை சார், வேற போடுங்க, என்ன நல்லதாமா இருக்கு சார், நல்லா இல்லை சார் அப்படின்னு நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணி ஸோ எல்லாரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணி படம் பண்ணி முடிச்சுட்டு கடைசியில் லட்சக்கணக்கான ஆடியன்ஸ் கிட்ட நல்ல படம் அப்படின்னு சைக்கலாஜிக்கலாக அவங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ண வைக்கணும் படத்தை. ஸோ ஐ டெல் த கேர்ள், ஃபர்ஸ்ட் கோ கன்வின்ஸ் யுவர் பேரண்ட்ஸ், கோ டு யுவர் ஹவுஸ், உங்க அப்பா அம்மா கிட்ட போயிட்டு முதல்ல கன்வின்ஸ் பண்ண that you will become a filmmaker and whatever hurdles, என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வருதோ, என்ன கஷ்டங்கள் வருதோ எல்லாத்தையும் தாங்குற சக்தி உங்ககிட்ட இருக்கு அப்படின்னு கன்வின்ஸ் பண்ணு, பேசி புரியவே. ஏன்னா கண்டிப்பா ஃபேமிலி சப்போர்ட் தேவை. வேண்டாம் தேவையில்ல, எனக்கு யார் சப்போர்ட்டும் தேவையில்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அன்பார்ச்சுனேட்லி God has made us as women. ஏதோ ஒரு நேரத்தில் நமக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி தேவைப்படுது. We need the security of the family. ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி தேவைப்படுது. என்னதான் ஒரு பஸ்ல இருந்து ஒரு ஆளை தூக்கி போட்டாலும் அந்த ஒரு பையனோட போக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்துல தான் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கோம். தனியா போறதை விட அட்லீஸ்ட் ஒருத்தன் கூட இருக்கானேன்னு ஒரு நம்பிக்கையில நம்ம பஸ்ல போக வேண்டியிருக்கு. கூடாதுதான். Yes, it has to be stopped. But fantastic. கிடையவே கிடையாது, நான் வேணும்னே சொல்லலையே. ஆனாலும் இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் வந்து விடுவாங்களா? ஆனா விட மாட்டாங்க. பட் அட்லீஸ்ட் தட் இஸ் a step 1 இல்லையா? அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். இன்னைக்கு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம், பட் என்னதான் இருந்தாலும் கும்பலா 4 பேர் வரவன் வந்து ஒரு பையனே தூக்கி போடும்போது ஒரு பொண்ணும் வந்து மாட்டிக்கிறது என்ன சொல்றது, இட் ஹேப்பன்ஸ். நம்ம இது வந்து சில விஷயங்கள் வந்து பேசிக்கா சின்ன வயசுல இருந்து வந்து ரெஸ்பெக்ட் விமென்னு மென்னை வந்து சொல்லி அவங்கள வந்து புரிய வச்சு ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜஸ்ல இருந்து எஜுகேஷன்ல இருந்து வீட்டுல இருந்து அப்பா வந்து அம்மாவை அடிக்க கூடாது புள்ள முன்னாடி, சின்ன வயசுல இருந்து வந்து புரிய வச்சு பொம்பளைங்களை மதிச்சு நடன்னு சொல்லி வளர்க்கணும். ஒருத்தங்களுக்கு வெறும் அந்த கராத்தே கத்து கொடுக்கறதுனால மட்டும் இதெல்லாம் நின்றுட போறது. ஒன் ஆஃப் த வேஸ். செக்யூரிட்டி கிடையாது. ஸோ விமெனும் ஒரு பக்கம் கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ எல்லாமே தாண்டி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, விமெனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஸ்ல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தைரியம் இருக்கணும். எவ்வளோ பிரச்சனைகளும் இன்னைக்கு வந்து எல்லாம் சொல்றாங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரி மோசமான இண்டஸ்ட்ரி, கேவலமான இண்டஸ்ட்ரி, அங்கெல்லாம் வந்து எப்படிதான் ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்டோட ஒரு டிக்னிட்டியோட நீங்க எல்லாம் போயிட்டு வேலை பண்றீங்களோ தெரியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் சொல்றேன், ஒரு எம்டிசி பஸ்ல ஏறி இறங்குறதுக்குள்ள ஒரு பொண்ணு படுற பாடு அந்த கூட்டத்துல எல்லாம் நான் காலேஜ் போகும்போது நான் பட்டுட்டு தான் வந்திருக்கேன். நைட்ல 8 மணிக்கு காலேஜ் முடிச்சுட்டு NIT கிளாஸ் முடிச்சுட்டு தெருவில் நடந்து போகும்போது லைட்டே இருக்காது. அப்போ வருவானுங்க அப்படியே சைக்கிள் சாங்கின்னு வருவானுங்க, அப்படியே பேக் எல்லாம் தூக்கி இப்படி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பக்கத்துல வரும்போது அப்படி கல்லெல்லாம் எடுத்துட்டு அப்படின்ட்டு விற்கணும். அதெல்லாம் நடந்திருக்கு. நான் கல்லெல்லாம் தூக்கி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா நடக்கும் எங்க ஏரியால. அது வந்து எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்து தெரு. எவ்வளவு செக்யூர், சப்போஸ் டு பி a secure place. ஸோ உலகத்துல எதுவுமே சேஃபான இடம், சேஃபான ஜாப், சேஃபான கார்பரேட் ஆஃபீஸ் எதுவுமே கிடையாது. சேஃபான இடமே கிடையாது. பெண்கள் இருக்கிற எல்லா இடமும் அன்சேஃப் தான். நம்ம தைரியமா இருக்கணும். நம்ம வந்து சினிமா அப்படின்ற எந்த ஒரு ஸ்டிக்மா எல்லாம் இல்லாம சினிமாலையும் பெண்கள் வரணும். ஒரு வாட்டி ஐ திங்க் சார் கூட ஒரு ப்ரோக்ராம் எனக்கு கூப்பிட்டு இருந்தாரு, விமென் இன் மீடியா அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு நான் போயிருந்தேன். அப்போ வந்து நான் சொன்னேன், ஏன் வந்து ஹீரோ பேஸ்ட் ஃபிலிம்ஸே வருது இண்டஸ்ட்ரியில,
அது யாருக்கா தெரியுமா? ஏன் வந்து ஹீரோ தான் எல்லாம் மேல் ஹீரோ தான் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கு அடுத்தது ஹீரோயின், காமெடியன், ஹீரோயின் கூட வந்து அப்படி டான்ஸ் ஆடிட்டு போவாங்க. ஏதாவது ஒன்று 2 படத்துல கொஞ்சம் நல்ல ரோல்ஸ் இருக்கும். வை இஸ் தட் அப்படின் போது நான் கேட்டேன். இப்போ இந்த க்ரௌட்லயே இருக்கும். இந்த வருஷம் வந்து ஒரு ரிலீஸ் ஆன ஒரு 10 படம் மைண்ட்ல நினைச்சுக்கோங்க. எத்தனை மென் எல்லா படத்தையும் பார்த்துருப்பீங்க, எத்தனை கேர்ள்ஸ் அத்தனை படத்தையும் பார்த்தீங்க சொல்லுங்க. இந்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆன அத்தனை தமிழ் படத்தையும் நீங்க எல்லாம் தியேட்டர் போய் பார்த்தீங்களா? கை தூக்குங்க. நீங்க தியேட்டருக்கே வரது இல்லையே சார். நான் பொண்ணுங்களை சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார். மென் போறாங்க, மென் தியேட்டருக்கு போறாங்க. விமென் எத்தனை கேர்ள்ஸ் இன்னைக்கு 10 தமிழ் படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா 10 தமிழ் படத்தையும் தியேட்டர் போய் டிக்கெட் வாங்கி பார்த்தாங்களான்னு கேர்ள்ஸ் கிட்ட கேட்டு பாருங்க. பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. பாதி படம் பாதி பொண்ணுங்க தியேட்டருக்கே போறது கிடையாது. ரொம்ப செலக்டிவா 10 படத்துல 2 படம் பார்ப்பாங்க தியேட்டர் போயிட்டு. மீதி 8 படத்துக்கு காசு பாய்ஸ் தான், மென் தான். 90% of the audience who go to the theater are men. டெலிவிஷன்ல எதுக்கு பொம்பளைங்களா இருக்காங்க? ஏன்னா பொம்பளைங்களாம் வீட்டில் உட்காந்து படம் டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்றது கணிப்பு, உண்மை. ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் எல்லாம் உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நம்ம தப்பா சொல்றது இல்லை. ஏன்னா நிறைய பேர் இருக்காங்க வீட்டில் வேலை பண்ணிக்கிட்டு பிள்ளைய பார்த்துக்கிட்டு பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நானே 2 வருஷம் அதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா, தியேட்டருக்கு வர ஆண்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் படம் எடுக்க முடியும். இப்போ நான் போய் ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட